ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीनं मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युज्यात् योगमात्मविशुद्धये। समं कार्यशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतवीर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्य युक्तः आसीत् मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणमधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य एकाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तं मन्येव यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं।
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा कामस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनं कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच हयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यसंशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिं
తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధికః కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాద్యోగి భవార్జున యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమ సమీయుక్తతమో మతః. ఓం తత్సదితి గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే ఆత్మసంయమయోగో నామ షష్ఠోధ్యాయః. మనము శ్రీమద్ భగవద్గీత ఒక 6వ అధ్యాయము ఆత్మ సంయమ యోగం గురించి విచారణ చేస్తుంటిమి. ఇందులో మొదటి శ్లోకంలో అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసి చ యోగి చ నా నిరగ్నిర్న చాక్రియః అని మొదటి శ్లోకంలోనే కేవలము అగ్నిని వదిలిపెట్టినవాడు అంటే సన్యాసులు తీసుకునేటప్పుడు జుట్టు పిలక యజ్ఞోపవీతము దానికి ముందు కర్మకాండంలో తన పిండ ప్రధానాలు తానే ఇచ్చుకుంటాడు. ఇంకా ఆ రోజు చచ్చిపోయినట్టు. కాబట్టి ఆ విధులు జరిగిన తర్వాత అతడు నిరగ్ని అంటారు. మళ్ళా అగ్నిని ముట్టుకోకూడదు, స్పర్శ కూడా చేయకూడదు. నిజమైన పరివ్రాజకం అంటే మఠం ఆమ్నాయం వల్ల మళ్ళీ రూల్స్ మళ్ళీ కొత్త వచ్చాయి. కానీ వాస్తవికంగా నిజమైన సన్యాసి జీవితంలో మళ్ళా అగ్ని దగ్గరికి కూడా పోకూడదు, అగ్ని స్పర్శ కూడా చేయకూడదు. వంటింట్లో స్టవ్లు పెట్టుకోవడం కానీ ఎక్కడే కానీ అగ్గి పుల్లను కూడా ముట్టుకోకూడదు. హారతులు కూడా ఇవ్వరు నిజమైన సన్యాసికి. శృంగేరి మఠం చుట్టుముట్టున గుడిపోతాయి కానీ ఎందుకంటే ఆ అగ్గి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ జ్యోతిలో. అలా ఆ రోజు నుంచి అతను నిరగ్ని అంటారు. ఇంకా అగ్ని సంస్కారానికి దూరంగా ఉన్నాడు. మళ్ళీ జీవితం ఎలా ఉన్న శేష జీవితం అంటే భిక్షాటన ద్వారానే. ఏది భిక్షలో వస్తుందో ఆ భిక్షాటన. గింజలు వేశారంటే గింజల్ని నానబెట్టుకొని నమిలి తినుకోవాలంతే, లేదా ఎక్కడన్నా రాళ్ళు దంచుకొని తినుకోవాలంతే. కానీ అగ్గికి మాత్రం పర్మిషన్ ఉండదు. అందుకే సన్యాసిని అలాంటి నిరగ్ని అంటారు. మళ్ళీ అక్రియ అంటే ఆయనకు కర్తృత్వ భావముతోటి ఏ క్రియలు మానసిక క్రియలు కూడా చేయడు. ఆయన జరిగిపోతుంటాయి అంతే. ఆయన శరీర సంఘాతంలో ఆయన ప్రమేయం లేకుండానే కొన్ని ప్రారంభం వల్ల కొన్ని క్రియలు జరిగిపోతుంటాయి అంతేగాని ఆయనకు కర్తృత్వ భావము కార్యకర్తృత్వ భావము ఉండదు. కాబట్టి ఆయన అక్రియ స్వరూపుడై ఉంటాడు. అంటే సర్వకర్మ సన్యాసం చేసి ఉంటాడు. అలాంటి వాడే కాదు అలాంటి వాడు కాదు సన్యాసి. నిజమైన సన్యాసి అంటే అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కర్మయ కరోతి. ఎవరైతే గృహస్థాశ్రమంలోనే ఉండి అన్ని కర్మలు చేసుకుంటూ ఫలాపేక్షను వదిలిపెట్టి ఎవరైతే ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి కర్మలు చేస్తూ ఉంటాడో వాడే సన్యాసి అని ఈ శ్లోకంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ శ్లోకం గురించి అందుకే ముందుగానే ఇంట్రడక్షన్లోనే వివాదం వస్తుంది. ఇప్పుడు పూర్వపక్షి కర్మకాండి, వాడికి బలం వచ్చేసింది ఈ శ్లోకం విని. చూడు, భగవద్గీతలో కూడా కర్మలను మాత్రం ఎప్పటికీ వదలడానికి ప్రసక్తే లేదు. ఎప్పటికీ కర్మలు చేయాలి, కర్మ ఫలాల మీద ఆశలను వదిలిపెట్టాలని చెప్తుంది. కాబట్టి ఈ సన్యాస మార్గం అనేదంతా ఒట్టిది, అది అబద్ధము. అది మన శాస్త్రం చెప్పదు. ఎవడు కాళ్ళు లేనోడు, కన్ను లేనోడు, అంగవికలాంగుడు, గతి లేనోడు అలాంటి వాళ్ళు తీసుకునేది సన్యాసం అని పూర్వపక్షుల మతం అది. అందుకే లేదు, ఇక్కడ నిజమైన సర్వకర్మ సన్యాసిని ఎవరైతే పూర్వజన్మలోనే సాధనలు చేసి అహమమ భావాలు లేవు, నేను నాది అన్న భావమే లేదు, ఈ ప్రపంచము సత్యత్వ బుద్ధి లేదు, అలాంటి మహానుభావులు వాళ్ళకు ఏదన్నా క్రియలు పని చేయడానికి ప్రయోజనత్వ బుద్ధినే లేదు. మనకు ఎలాగైతే ఎడారిలో కనిపిస్తున్న నీళ్లు ఎండమావులు నీళ్ళు లేకపోయినా కనిపిస్తుంటాయి. ఆ ప్రతీతి మీద మనకు ఎట్లా ప్రయోజన బుద్ధి పుట్టదో, ఆ నీళ్ళకి పైప్ లైన్లు వేసుకోవాలని కానీ బకెట్ తీసుకొని నీళ్ళు తీసుకురావాలని కానీ మనకు కూడా అక్కడ ఏమి కోరిక పుట్టదో ఆ కోరిక తగిన క్రియలు కూడా మనం చేయదు.
ఆ యోగికి నిజంగానే ఈ ప్రపంచమంతా అంతే మిథ్యాత్వ దర్శనం చేసుకుని యోగికి ఏమి ప్రయోజనమే ఉండదు. ప్రయోజనం అనుద్దేశ్యం మందోపి నా ప్రవర్తతే. కాబట్టి ఆయన ఏ క్రియలు చేయలేడు. స్వరూపంలో నేను కర్తను కాదు, భోక్తను కాదు, ఇవన్నీ ఆరోపితమైనవి, ఇవన్నీ శరీరానికి అంతఃకరణానికి సంబంధించిందివి. నేను నిర్గుణ నిరాకార స్వరూపుని, సచ్చిదానంద స్వరూపుని, సాక్షిని అని అలా అభ్యాసాలు చేసుకుంటూ ఆ స్థితిలో నిలబడిన వ్యక్తికి సర్వకర్మ సన్యాసమే శాస్త్రం విధిస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి సన్యాసానికి ఈ నిష్కామ కర్మయోగం, గృహస్థాశ్రమము ఏదైతే ఉందో నిష్కామ కర్మయోగం చేసేది అది గొప్పదేమి కాదు. మరి ఇదే అసలైన సన్యాసం అని ఎందుకు పొగుడుతున్నారు అంటే కన్నా వాడికి ఎందుకంటే వాడు ఇంతటి యోగ్యత లేదు. సర్వకర్మ సన్యాసానికి యోగ్యత లేదు. సర్వకర్మ సన్యాసం ఎవడు తీసుకోవాలంటే అహమ్మమ్మ భావాలు ఉండకూడదు, ప్రపంచంలో సత్యత్వ బుద్ధి ఉండకూడదు. ముఖ్యంగా వైరాగ్యమే ప్రతీకం. అనాత్మ వస్తువుల్ని తిరస్కరించేంత సామర్థ్యం కూడా అక్కడ కనిపిస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు ఇతనికి ఏ భోగాలలో కూడా ఇతనికి అసలు ఆసక్తి లేదు. అలా ఉన్నప్పుడు అలాంటి వ్యక్తి మాత్రం సర్వకర్మ సన్యాసానికి అధికారి. ఈ చెప్పిన తత్వమసి అనే వాక్యాలు టక్కని విని టక్కని అలా స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోతాడు. కానీ దాని తర్వాత కొంతమంది అంతటి ఉత్తమాధికారి కాదు. ఈ వేదాంతము వింటూ ఉన్నాము కానీ అదేం వంటబడడం లేదు, జీర్ణమైతే లేదు. మరి అలాంటి వాడికి మళ్ళీ మోక్షమే కావాలి. ఆత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తి, పరమానంద ప్రాప్తి, మోక్షమే కావాలి. కానీ వాడికి ఈ జ్ఞానం విన్న వెంబడే అది లైట్ వెలగడం లేదు. ఇప్పుడు కర్ణుడు కుంతిపుత్రుడే ఉంటాడు. కుంతిపుత్రుడై నేను కుంతిపుత్రుని కాదు అని అనుకుంటాడు. సూతపుత్ర అన్నప్పుడు చాలా దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తుంటాడు. ఏ రోజైతే కుంతి కలకముందే కొద్దిగా తెలిసి ఉంటుంది, సూర్యభగవాన్ చెప్పింటాడు. కుంతి వచ్చి కలిసి చెప్పిన తర్వాత ఇంకా పక్కా నేను సూతపుత్రుని కాదు, నేను కుంతిపుత్రుని అని తెలిసిపోతుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిన వెంబడే నేను కుంతిపుత్రుని కాదు అనుకోవడం, మళ్ళీ కుంతిపుత్రుని టక్కని అనుకున్నాడా లేదు? దానికి ఏమైనా సమయం పెట్టిందా? నిధిధ్యాసనము మననం చేయాల్సిన అవసరం వచ్చిందా? మళ్ళా ఎవరో ఒక రాజు కొడుకు యుద్ధం జరిగేటప్పుడు, ఇంకా రాజు ఓడిపోయే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు సొరంగ మార్గం నుంచి మంత్రి రాజు చిన్న కొడుకును, ఒక 2 సంవత్సరాల బిడ్డని సొరంగ మార్గం తీసుకెళ్ళి అడవిలో ఎవరో ఒక చెంచోళ్ళ దగ్గర వదిలిపెట్టేసి వచ్చేసింటాడు. వాడు చిన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళే అక్కడ పిల్లలు లేని వాళ్ళకు ఒకరి జంటకు మీరు ఈ పిల్లని సాకుకోండి అని చెప్పి ఇచ్చేసి వచ్చింటాడు. ఒక 18 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు నేను వేటగాని కొడుకే అనుకొని వాడు అడవిలో తిరుగుతూ ఉన్నాడు. ఎప్పుడైతే మళ్ళీ మంత్రి రాజ్యం దక్కిన తర్వాత మళ్ళా ఇప్పుడు పెద్దవాడు అయి ఉంటాడు, రాజు కొడుకు, వాడిని తెద్దామని చెప్పేసి వచ్చేసరికి ఇంకో పోలికలు చూసి అప్పుడు నాయన నువ్వు ఈ వేటగాని కొడుకు కాదు అని వాళ్ళ దగ్గర అంతా పిలిపించి కొన్ని ప్రూఫ్ల ద్వారా అంతా ఇది చేసిన తర్వాత నువ్వు రాజు కొడుకు అని చెప్పి వెంబడే ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంతవరకు వేటగాడు కొడుకు అని అనుకున్నాడు, నేను రాజు కొడుకు అని టక్కని పని అయిపోయింది. అక్కడ మళ్ళీ శ్రవణము, మనము, నిధిధ్యాసము, పుస్తకాలు, గ్రంథాలు చదవాల్సిన అవసరం రాలేదు. తాను ఏదైతే కాదు అనుకున్నాడో అది యథార్థంగా తెలుసుకుని వెంబడే పని అయిపోయింది. మరి ఇప్పుడు కూడా నువ్వు ఈ జీవుడివి కాదు, నువ్వు సచ్చిదానంద స్వరూపుడివి అని వెంబడే అంతే తొందరగా కావాల్సి ఉండే పని. మరి అంత తొందరగా పని కావడం లేదంటే కన్నా అంతటి యోగ్యత లేదు. అంతఃకరణలో ఉన్న మలినతలు, ఎన్నో సంశయాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ పని అంత తొందరగా అవడం లేదు. అందుకే ఆ సెకండ్ కేటగిరీ. మరి వాడు కూడా మోక్షాన్ని, దుఃఖాలు ఎవడు ఇష్టపడతాడు? ఎవడికి దుఃఖం అంటే ఇష్టం కాదు. అందరూ ఆత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తిని కోరుకుంటూనే ఉంటారు, దుఃఖాలను తొలగించుకొని ఆనందంగా ఉండాలి. మరి దాని పేరే మోక్షం. వాడికి కూడా అదే ఆ కోరిక ఉంది, కానీ యోగ్యత లేదు. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకు సెకండ్ బెస్ట్, సరే నువ్వు కొన్ని రోజులు అంతఃకరణ శుద్ధి కోసం ప్రయత్నం చేయి. ఎలా అంటే ఈశ్వరార్పణ బుద్ధి ద్వారా నిష్కామ భావంతో నువ్వు చేస్తున్న కర్మలు చేసుకుంటా ఉండు. నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడ ఆ పనులు చేసుకో. భార్య పిల్లలనే సాక్కుంటా ఉండు. ఇంతకుముందు నా కర్తవ్యము, నా భార్య, నా పిల్లలు అనుకుంటూ కదా, ఇది లేదు. భగవంతుని భగవంతుడు ఇచ్చిన కర్తవ్యం, భగవంతుని డ్యూటీ, భగవంతుని పని చేస్తున్నానని కర్తృత్వ భావాలకి తావు ఇవ్వకుండా భగవంతుని పని చేస్తున్నానని అదే చేసే పని నువ్వు చేసుకో. లోపల ఉన్న భావనలు, ఆ అహమ్మమ భావాలు లేకుండా చేసుకో. అలా కొన్ని రోజులు చేసిన తర్వాత నువ్వు కూడా అంతఃకరణ శుద్ధిని పొంది
అప్పుడు మీ ఉపదేశం అప్పుడు చెప్తే కానీ అప్పుడు అది వంట పడుతుంది ఆ ఉపదేశం. అట్లా నువ్వు క్రమంగా మోక్షాన్ని పొందుతావు. అందుకే స్టార్టింగ్లో పూర్వపక్షికు సిద్ధాంతికి కొంచెము విచారణ జరిగింది. లేదు కర్మను సచ్చే వరకు వదలకూడదు అంటే కన్నా 3వ శ్లోకము ప్రూఫ్ ఇచ్చాడు. లేదు, కంపల్సరిగా ఇక్కడ మోక్షాన్ని పొందాలనే కోరికలున్న ఇద్దరు వాళ్ళే. ఆరురుక్షు ఆరురుక్షు అంటే మోక్షాన్ని పొందాలని కోరిక ఉన్నాడు. ఆరుడు అంటే ఆల్రెడీ ఈ జగత్ అబద్ధమని తెలుసుకొని అహంభావాల్ని తొలగించుకున్న ప్రయత్నం చేస్తూ ఆల్మోస్ట్ తొలగించుకున్న వ్యక్తి. ఇలా వీళ్ళ గురించినే మాట్లాడుతున్నాడు. అంతేకాకుండా తిన్నామా పడుకున్నామా తెల్లారిందాన్ని స్వార్థం ద్వారా కర్తృత్వం ద్వారా కర్మలు చేసే గృహస్థుడి గురించి ఇక్కడ మాట్లాడడం లేదు. తస్య ఏవ అని ఇక్కడ చెప్పారు. కాబట్టి కర్మలో సచ్చే వరకు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అజ్ఞానమే. క్రియలు ఏదన్నా చేతులు కాళ్ళు ఆడిస్తున్నామంటే దాని వెనకాల ఉన్నది మూలము అజ్ఞానమే, అవిద్యనే అని పదే చూపిస్తున్నాడు. దానికి ఒక ఫుల్ స్టాప్ ఉంటుంది, అవసానం ఉంటుంది అని చెప్పి ఆ పూర్వపక్షి నోరు మూపించాడు. ఇప్పుడు మొదటి శ్లోకంలో మళ్ళా వాడికి బలం వచ్చేసరికి ఇప్పుడు వేరే రకంలో అటాక్ చేస్తున్నాడు. 1వ శ్లోకం అయిపోయిన తర్వాత భాష్యాన్ని చదువుదాం మనం. ననుచ నిరగ్నే అక్రియస్య ఏవ శృతిస్మృతి యోగశాస్త్రేషు సన్యాసిత్వం యోగిత్వంచ ప్రసిద్ధం కతయిహ సాగ్నేః సక్రియస్య సన్యాసిత్వం యోగిత్వంచ అప్రసిద్ధం ఉచ్యతే ఇతి. నయేష దోషః కయాచిత్ గుణవృత్త్యా ఉభయస్య సంపిపాదయిషిత్తత్వాత్ తత్కథం కర్మఫల సంకల్ప సన్యాసాత్ సన్యాసిత్వం యోగాంగత్వేన చ కర్మానుష్ఠానాత్ కర్మఫల సంకల్పస్య వా చిత్త విక్షేప హేతోః పరిత్యాగాత్ యోగిత్వంచ ఇతి గౌణం ఉభయం న పునః ముఖ్యం సన్యాసిత్వం యోగిత్వంచ అభిప్రేతం ఇతి ఏతం అర్థం దర్శయితుం ఆహా. ఇక్కడ దాకా చదువుతున్నారు. యోగశాస్త్రేషు సన్యాసత్వం యోగిత్వం చ ప్రసిద్ధం కథం ఇహ స్వర్గే సక్రియస్య సన్యాసిత్వం యోగిత్వం చ అప్రసిద్ధం ఉచ్యతే ఇది. న ఏష దేశః కాయాచిత్ గుణవృత్త్యా ఉభయస్య సంపిపాద ఇషిత్తత్వాత్ కర్మఫల సంకల్ప సన్యాసాత్ సన్యాసిత్వం యోగాంగోత్వేన చ కర్మానుష్ఠానాత్ కర్మఫల సంకల్పస్య వా హేతోః పరిత్యాగ యోగిత్వం చ
इति गौणम् उभयं न पुनः मुख्यं सन्यासित्वं योगित्वं च अभिप्रेतम् इति तेषाम् अर्थं दर्शयितुम् आह. పూర్వపక్షి ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు. నన్ను అంటే అట్లా కాదు, నిరగ్నేహే అక్రియస్య ఏవో స్మృతి యోగశాస్త్రేషు సన్యాసిత్వం యోగిత్వం చ ప్రసిద్ధం. సన్యాసి అన్న శబ్దానికి శాస్త్రాలలో, స్మృతి గ్రంథాలలో, అన్ని పుస్తకాలలో కూడా ఎవరైతే అగ్ని పిండ ప్రదానాలు చేసి అగ్ని సంస్కారాన్ని వదులుకున్నవాడు, మళ్ళీ సర్వకర్మాలని వదిలిపెట్టిన వాడే సన్యాసి అంటారు కదా. ఇక్కడేంటి ఈ శ్లోకంలో కథం ఇహ సాగ్నేహే సక్రియస సన్యాసిత్వం యోగిత్వం చ ప్రసిద్ధం ఉచ్యతే ఇది. ఇక్కడ గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నోళ్ళని కృష్ణ పరమాత్ముడు కర్మలు చేస్తూ ఉన్నోళ్ళు, భార్య పిల్లలు ఉన్నవాళ్ళని అగ్నిని ఇంకా వదిలిపెట్టలేదు. అంటే స్వవర్ణాశ్రమ ధర్మాలని వదిలిపెట్టకుండా పని చేసుకుంటున్న వాళ్ళు, వీళ్ళని సన్యాసి అనే పదంతో ఎట్లా చెప్పాడు అని అప్రసిద్ధం. ఇది ఎక్కడా వినలేదు మేము. ఇది ఎట్లా అంటే కన్నా నా ఏష దోష, ఇందులో దోషం లేదు. కయాచిత్ గుణవృత్య ఉభయస్య సంపిపాదయిషితత్వ. కొన్ని గుణాలు సమానం తీసుకొని మనం అలా పొగడము మన లౌకికంలో వాడుకుంటుంది. ఎవరన్నా మంచి సహాయం చేస్తే అప్ప దేవుడప్ప అంటామా లేదా? ఆయన ఏమన్నా దేవుడా? ఈ సృష్టిని సృష్టించిన దేవుడా? మరి అతన్ని దేవుడని ఎందుకు అంటున్నాము? ఆ దేవతలు చేసే పరోపకారమైన బుద్ధి ఇతనిలో ఆ ఒక్క లక్షణం కనిపించింది కాబట్టి ఈయనను కూడా దేవుడు అని అంటారు. అలాగే ఈ నిష్కామ కర్మయోగం కూడా సన్యాసులు చేసేది ఏదో ఒక పని చేస్తున్నాడు, అందుకే ఆ పోలిక ఉంది కాబట్టి వీడిని కూడా సన్యాసి అనే శబ్దంతో పిలుస్తున్నారు. తత్కథం ఎలా అది అంటే కనుక కర్మఫల సంకల్ప సన్యాసాత్ సన్యాసిత్వం యోగాంగత్వేన చ కర్మానుష్ఠానత్వాత్ కర్మఫల సంకల్పస్య వా చిత్త విక్షేప ఏతోహో పరిత్యాగాత్ యోగిత్వంచ ఇది గౌణం ఉభయం. రెండు లక్షణాలు ఉన్నాయి సన్యాసులు చేసేది. సన్యాసులు ఏం చేస్తారు? త్యాగం చేస్తారు, వదిలిపెట్టేస్తారు. ఆ వీడు కూడా వదిలిపెట్టేసిండు. ఎవడు? నిష్కామ కర్మయోగం చేసేటోడు. దేన్ని వదిలిపెట్టాడు అంటే కర్మ ఫలాల గురించి అసలు ఆసక్తి పెట్టుకోడు. మనం సామాన్యమైన వ్యక్తులు ఫలాల గురించి ప్రయోజనం ఆలోచించుకుంటూ పోతే ఒక్క పని కూడా చేయలేం. మనం ఈరోజు పత్తి విత్తనాలు నాటడానికి దున్నుతున్నాము, ఎండల్లో అంత కష్టపడుతున్నామంటే ఆ పత్తి పంట ఆ పంట వల్ల డబ్బులు వచ్చి ఆ డబ్బుల నుంచి నేను ఆనందంగా ఉంటాను అనే ఫలాకాంక్షతోటే ఆ పని చేయడానికి మనకు బుద్ధి పుడుతుంది సామాన్యంగా. ఇది అజ్ఞానుల అందరూ అవస్థ ఇలా ఉంటుంది. కానీ మోక్షాన్ని పొందాలని ఉన్నవాడికి ఆ ఫలాల గురించి అసలు ఆలోచన చేయడు. దాన్ని వదిలిపెట్టేయాలని పరమాత్ముడు చెప్పాడు కాబట్టి చేయడం వరకునే నీకు అధికారం ఉంది. రిజల్ట్స్ మంచిగా రావచ్చు, చెడుగా రావచ్చు, రిజల్ట్స్ నాకు వదిలిపెట్టేసిడి. అది పంట రేటు రాకపోని, నేను రైతుగా పుట్టినాను, బీడు పెట్టకూడదు, బీడు పెడితే దోషం వస్తుంది, ఇంకోటి పొట్ట కొట్టినట్లయితుంది, ఆ పంట నాకు లాభం రాకపోయినా అందులో నేను పంట వేసి వదిలిపెట్టేయాలా, నా అంతవరకు నేను కర్తవ్యం నా పని చేయాలా అనే భావంతో చేస్తుంటాడు. కాబట్టి ఆ సన్యాసులు కూడా అలాగా కర్మ త్యాగం చేస్తారు. కాబట్టి వీడు ఫల త్యాగం చేశాడు కాబట్టి త్యాగం చేసి ఒక గుణం వీడిలో ఉంది. మళ్ళీ వీనికి నిష్కామ కర్మ యోగి అంటారు. యోగిలో ఉన్నది ఏంటి అంటే యోగుల చిత్తము విక్షేపం ఉండదు. ఒకటి ఆవరణ శక్తి ఉంటుంది, ఒకటి విక్షేప శక్తి ఉంటుంది. ఇప్పుడు టేబుల్ మీద కళ్ళద్దాలు పెట్టేసి ఉంటాం, ఇట్లా చూసింటాం కానీ అది లేదు అని ఒక భ్రాంతి పుడుతుంది, లేనట్టుగా సరిగ్గా యథార్థంగా అలర్ట్గా చూడలేక. అప్పుడు అది ఆవరణ శక్తి. వస్తువుల్ని యథార్థంగా చూడలేని తనం ఒకటి ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఆవరణ శక్తి అంటారు. ఆవరణ శక్తి ఒకసారి మూసేసిన తర్వాత ఈ కళ్ళద్దాలు లేవు దగ్గర అని తర్వాత విక్షేప శక్తి నీ చేతిలో పని చేపించేస్తుంది, ప్రవృత్తి పనులు చేపించేస్తుంది. అక్కడ సెల్ఫ్లు ఎదుకు, బాత్రూమ్లు ఎదుకు, చెట్టు కింద ఎదుకు, అక్కడ ఇక్కడ అని చెప్పేసి విక్షేప శక్తిని మన చేత ప్రవృత్తి నివృత్తి కర్మలు చేపిస్తూ ఉంటారు. ఆ యోగులు వాళ్ళు ఈ మనసుని ప్రాణాయామాదుల ద్వారా చిత్తవృత్తి నిరోధ అని చెప్పేసి ఆ విక్షేపం లేకుండా మనసుని ఒక చోట
ఒక కేంద్రీకరణం చేసి విక్షేప లేని స్థితిలో ఉంటారు. వీడు కూడా అంతే, వీడికి విక్షేపాలు ఉండవు. ఎందుకంటే ఫలాల మీద ఆసక్తి లేదు కాబట్టి. ఇప్పుడు ఫలాల మీద ఆసక్తి ఉన్నోడు రేట్లు వస్తే ఆనందంగా ఉంటాడు, రేట్లు సరిగ్గా రాకపోతే కన్నా మళ్ళీ ముఖం మాడిపోతుంది, దుఃఖంతో మళ్ళా జీవిస్తూ ఉంటాడు. వీడికి సంబంధం ఉండదు, రేట్లు రావచ్చు రాకపోవచ్చు, నా పని నేను చేసినానంతే. ఏదన్నా ఇప్పుడు ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి చేశాడు కాబట్టి వాడికి సంబంధం ఉండదు అంతే. కాబట్టి వాడికి ఆ విక్షేపము కలగదు. వాడి ఎక్స్పెక్టేషనే పెట్టుకోలేదు ఫలాల్లో. ఏదన్నా కానీ అది మంచిది కానీ చెడుది కానీ ఏదన్నా కానీ నాకు సంబంధం లేదని వదిలిపెట్టేశాడు. కాబట్టి ఈ రెండు గుణాలు గౌణ రూపంలో సన్యాసులో ఉన్న లక్షణాలు వీడిలో కూడా నిష్కామ కర్మయోగిలో కూడా కనిపిస్తాయి. కాబట్టి కృష్ణ పరమాత్ముడు వాడిని కూడా సన్యాసి అని చెప్పారు. నా పునః ముఖ్య సన్యాసిత్వం యోగిత్వం చ అభిప్రేతం ఇది ఏతం అర్థం దర్శితు మాహ. అంతేకాని ముఖ్య సన్యాసిలాగా సర్వకర్మ సన్యాసం అధికారం వదిలిపెట్టేసి మొత్తం అలాంటి సన్యాసి అని చెప్పలేదు. అతనిలో ఉన్న కొన్ని లక్షణాలు వీడిలో ఉన్నాయి కాబట్టి వీడిని ఆ సన్యాసి అనే పదంతో చెప్తుంటాము. మనం కూడా అంత కలెక్టర్ దగ్గరికి పోయినప్పుడు ప్యూన్ గాడే అంత టకటకటక అని పని చేపిచ్చేస్తూ ఉంటాడు. ఆల్మోస్ట్ అంతా అసిస్టెంట్లే పని చేస్తారు. కలెక్టర్ది ఒక సిగ్నేచర్, ఒకటి అని ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చేది ఒకటి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయన చేసే పని అంతా వీడే చేస్తాడు. కాబట్టి అబ్బా నువ్వే మా కలెక్టర్ అప్ప అని అంటాను అతను. వాడు ఇంకా ఉబ్బిపోతాడు, ఉబ్బిపోయి ఇంకొంచెం జోరుగా పని చేయిస్తాడు. అలాగే ఇక్కడ కూడా నిష్కామ కర్మయోగం చేసేవాడికి వాడు కూడా ఉత్సాహం ఉండాలని చెప్పేసి వాడిని కూడా పొగడము. ఒక్కొక్కసారి అయితే ఆ సర్వకర్మ సన్యాసంకైనా వీడే గొప్ప అన్న విషయాన్ని కూడా ఒక 2-3 శ్లోకాల్లో వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ అర్థవాదం అని అర్థం చేసుకోవాలి, అంతేగాని యథార్థంగానే అలాంటి సన్యాసి కాదు అని. దాన్ని ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో డీటెయిల్గా చెప్పబోతున్నారు. 2వ శ్లోకం. యం సన్యాసమితి ప్రాహుర్ యోగం తం విద్ధి పాండవ నహ్య సన్యస్త సంకల్పో యోగీ భవతి కశ్చన. యం సన్యాసమితి ప్రాహుర్ యోగం తం విద్ధి పాండవ నహ్య సన్యస్త సంకల్పో యోగీ భవతి కశ్చన. సన్యాసమితి ప్రాహుర్ యోగం తం విద్ధి పాండవ నహ్య సన్యస్త సంకల్పో యోగి భవతి కశ్చన. యం సన్యాసమితి ప్రాహుర్ యోగం తం విద్ధి పాండవ నహ్య సన్యస్త సంకల్పో యోగి భవతి కశ్చన. హే పాండవ, యం సన్యాసమితి ప్రాహు తం యోగం విద్ధి. హి అసన్యస్త సంకల్పో కశ్చన యోగి న భవతి. ఇక్కడ హే పాండవ అంటే అర్జున, నువ్వు ఎవరైతే సన్యాసం ఎవరినంటే సర్వ సంకల్పం ఎవరైతే చేసింటారో వాణ్ణే నువ్వు సన్యాసమితి ప్రాహువు. దాన్ని యోగం తం విద్ధి, ఆ నిష్కామ కర్మయోగంలో నిజమైన సన్యాసం ఏంటంటే అన్ని సంకల్పాలు త్యాగం చేసిన వాడిని యోగి అని అనుకో. అంతేగాని అసన్యస్త సంకల్ప యోగి నా భవతి కశ్చన. అంతేకాని సంకల్పాలు వదలని వాడు యోగి కాడు అని నువ్వు దీన్ని స్పష్టంగా తెలుసుకో. సర్వ సంకల్ప సన్యాసం ఉండాలి. ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, చిన్నది కావచ్చు పెద్దది కావచ్చు, మళ్ళీ అది పునర్జన్మలకు హేతు అయిపోతుంది. సంకల్పం నుంచినే కోరికలు పుట్టేది. కాబట్టి వాడే నిజమైన సన్యాసి. దాన్ని భాష్యంలో చూద్దాము. యం సర్వకర్మ తత్ఫల పరిత్యాగ లక్షణం పరమార్థ సన్యాసం
इति प्राहु इति प्राहु श्रुतिस्मृतिविदः स्मृतिविदः योगं कर्मानुष्ठानलक्षणं कर्मानुष्ठानलक्षणं तं परमार्थसन्न्यासं परमार्थसन्न्यासं विद्धि जानीहि हे पांडव। हे पाण्डव कर्मयोगस्य प्रवृत्तिलक्षणस्य तद्विपरीतेन निवृत्तिलक्षणेन परमार्थसन्न्यासेन कीदृशं सामान्यम् अंगीकृत्य तद्भाव उच्यते इति अपेक्षायाम् इदम् उच्यते। अस्ति परमार्थसन्न्यासेन सादृश्यं कर्तृद्वारकं कर्मयोगस्य यो हि परमार्थसन्न्यासी सा त्यक्त सर्वकर्म साधनतया सर्वकर्म तत्फल विषयं संकल्पं प्रवृत्ति हेतु काम कारणं सन्न्यस्यति। अयम् अपि कर्मयोगी कर्म कुर्वाणः एव फल विषयं संकल्प सन्न्यस्यति इति एतम् अर्थं दर्शयन्नाह। न हि यस्मात् असन्न्यस्त संकल्पः असन्न्यस्तः अपरित्यक्तः फल विषयः संकल्पः अभिसन्धिः येन सः असन्न्यस्त संकल्पः कश्चन कश्चिदपि कर्मी योगी समाधानवान् भवति न संभवति इत्यर्थः। फलसंकल्पस्य चित्तविक्षेप हेतुत्वात् तस्माद् यः कश्चन कर्मी सन्न्यस्तफलसंकल्पो भवेत् स योगी समाधानवान् अविक्षिप्तचित्तो भवेत्। चित्तविक्षेप हेतोः फलसंकल्पस्य सन्न्यस्तत्वात् इति अभिप्रायः। एवं परमार्थसन्न्यास कर्मयोगयोः कर्तृद्वारकं सन्न्यास सामान्यम् अपेक्ष्या यं सन्न्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पांडव इति कर्मयोगस्य स्तुत्यर्थं सन्न्यासत्वम् उक्तम्। इदं यं सर्वकर्म तत्फल परित्यागलक्षणं परमार्थसन्न्यासम् इति प्राहुः। श्रुतिस्मृतिविदः योगं कर्मानुष्ठानलक्षणं तं परमार्थसन्न्यासं विद्धि जानीहि हे पाण्डव। कर्मयोगस्य प्रवृत्तिलक्षणस्य तद्विपरीतेन निवृत्तिलक्षणेन परमार्थसन्न्यासेन कीदृशं सामान्यम् अंगीकृत्य तद्भाव उच्यते इति अपेक्षायाम् इदम् उच्यते। अस्ति परमार्थसन्न्यासेन सादृश्यं कर्तृद्वारकं कर्मयोगस्य यो हि परमार्थसन्न्यासी स त्यक्त सर्वकर्म साधनातया सर्वकर्मफल विषयं संकल्पं प्रवृत्ति हेतु काम कारणं सन्न्यास इति। अयम् अपि
कर्मयोगी कर्म कुर्वाण एव फलविषयं संकल्प संन्यास इति एकम् अर्थं दर्शनाः न हि तस्मात् असन्न्यस्त संकल्प असन्न्यस्त अपरित्यक्तः फलविषयाः संकल्पः अधिसन्धियेन सह असन्न्याससंकल्पः कच्चित् अपि कर्मे योगी समाधानवान् भवति न सम्भवति इत्यर्थः। फलसंकल्पस्य चित्तविक्षेपहेतुत्वात् तस्मात् या कच्चन कर्मे संन्यासफलसंकल्पो भवेत् स योगी समाधानवान् अविक्षिप्तो भवेत्। चित्तविक्षेपहेतोः फलसंकल्पस्य संन्यस्तत्वात् इति अभिप्रायः। एवं परमार्थ-संन्यास-कर्मयोगयोः कर्तृभारकं संन्यास सामान्यम् अपेक्ष्य यं संन्यासविधिप्राहुः योगन्तं इति पाण्डवः इति कर्मयोगस्य इत्यर्थः संन्यासत्वम् उक्तम्। శ్లోకంలోనే ఎం అని ఉంది. ఎవడైతే ఎం అంటే ఎవడంటే సర్వకర్మ తత్ఫల పరిత్యాగ లక్షణం పరమార్థ సన్యాసం. ఏదైతే సన్యాసం అని ఫేమస్గా ఉందో దేన్ని సన్యాసం అంటామో సర్వకర్మ తత్ఫల పరిత్యాగ లక్షణం. నిష్కామ కర్మయోగంలో కర్మలు చేసుకుంటూ ఫలాలను వదిలిపెట్టడం, ఆ సన్యాసం అని ఏది వరకు చెప్పుకొచ్చామో అది శృతి విధ యోగం కర్మానుష్ఠ లక్షణం తం పరమార్థ సన్యాసం విద్ధి. నువ్వు దాన్నే పరమార్థ సన్యాసం అని నువ్వు అనుకో, అంత గొప్పది ఇది అని పొగుడుతున్నాడు. జానీహి ఏ పాండవ. ఎందుకంటే కర్మయోగస్య ప్రవృత్తి లక్షణస్య తద్విపరీతేన నివృత్త లక్షణేన పరమార్థ సన్యాసనేన కీదృశం సామాన్యం అంగీకృత్య. ఏమి సామాన్యం ఉంది? ఆ పారమార్థిక సన్యాసము ఈ గృహస్థుని సన్యాసం అనే శబ్దంతో చెప్తున్నారు కదా. ఈ సన్యాసంకి ఆ సన్యాసంకి ఏమి సమానతలు ఉన్నాయి? ఎందుకంటే గాన ఉంది, అస్తి. పరమార్థ సన్యాసేన సాదృశం కర్తృద్వారకం కర్మయోగస్య. యో హి పరమార్థ సన్యాసి సా త్యక్త సర్వకర్మ సాధనతయ సర్వకర్మ తత్ఫల విషయం సంకల్పం ప్రవృత్తి హేతు కామకారణం సన్యస్యతి. సన్యాసం తీసుకునేవాడు కూడా వదిలిపెట్టేటప్పుడు కర్తృత్వ భావం ఉంటుందా లేదా? చేతిలో పుస్తకాన్ని పట్టుకున్నాను, వదిలిపెట్టాను, నేను కర్తాని, నేను వదిలిపెట్టేవాడిని అనే కర్తృత్వ భావం ఉంది కదా. ఇంకా వాడు నిజమైన జ్ఞాన స్థితిలో ఉంటే కానీ ఈ క్రియలు ఎందుకు చేస్తాడు? ఈ ఎర్రబట్టలు వేసుకొని పిండ ప్రధాన్ని వదిలిపెట్టుడు ఇవన్నీ అసలు ఆత్యంతిక స్వరూపంలో మిథ్యాత్వ దర్శనం అయి ఉండి జీవభావం లేశమాత్రం కూడా లేకుండా పోతే అవధూత అయిపోతాడు అక్కడే. ఈ సన్యాసం కానీ ఈ బట్టలతో కానీ ఈ విధానాలతో కానీ అసలు వాడికి అవసరమే ఉండదు. మరి వీడు సర్వకర్మ సన్యాసం తీసుకుంటున్నాడు అంటే కనుక జ్ఞానాన్ని పొందినాడు, ఇంకా జ్ఞాననిష్టని పొందేది బాకీ ఉంది. అలాంటి వాడు క్రియలు చేస్తున్నాడు. సన్యాసం అన్నది కూడా ఒక క్రియనే, అదొక కర్మకాండంలో అంతిమ కర్మకాండం అంటారు. ఆ కర్మకాండం అది కర్తృత్వ భావంతోనే చేస్తున్నాడు కదా, కర్తృత్వ భావంతో వదిలిపెడుతున్నాడు. వీడు కూడా మళ్ళీ అయం అపి కర్మయోగి కర్మ కుర్వాణ ఏవ ఫల విషయం సంకల్ప సన్యస్తీతేతం. వీడు కూడా త్యాగం చేస్తున్నాడు. నేను కర్తని, ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి చేస్తున్నాను, నా కోసం కాదు, ఈశ్వరుడు ఇచ్చిన డ్యూటీ చేస్తున్నాను అని కర్తృత్వ భావంతో ఫలాపేక్షని వదిలిపెడుతున్నాడు. కాబట్టి కర్తృత్వం అనేది కర్తృత్వం అనేది రెండిట్లోనూ ఒకటే ఉంది కదా. కర్తృత్వం దగ్గర త్యాగక్రియ కూడా. అందుకే ఉపనిషత్తు చెప్పేది ఏన త్యజేత్ తెస్యాపి త్యజేత్. దేని ద్వారా నువ్వు దీన్ని అంతా వదిలిపెట్టి వచ్చావో దాన్ని కూడా వదిలిపెట్టేసేది. దేని ద్వారా వదిలిపెడతాం? మన అహంకారం ద్వారానే వదిలిపెడతాం. కర్తృత్వ భావం ద్వారా ఈ ప్రపంచం వద్దు, ఇల్లు వద్దు, వాకిలొద్దు అని వదిలిపెడతాం. ఆ అహంకారం కూడా వదిలిపెట్టాలి, అప్పుడు నువ్వు స్వరూపంలో నిలబడతావు అని. కాబట్టి అది సామాన్యం ఉంది.
అంతేకాకుండా నిష్కామ కర్మయోగంలో నహి యస్మాత్ అసన్యస్త సంకల్ప, సంకల్పాలు బోల్డని పెట్టుకొని ఇంకా నేను అది చేయాల ఇది చేయాల సంకల్పాలు ఉన్నోడు నిష్కామ కర్మయోగి కాలేడు. అసన్యస్త అంటే అపరిత్యక్త ఫల విషయ, ఫలాల మీద విపరీతమైన ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ అంతే, ఏదన్నా చేతులు కాళ్ళు పరిశ్రమలు చేస్తున్నామంటే ప్రయోజనాన్ని ఉద్దేశించే వీళ్ళు చేస్తుంటాం. ఇది మనము గమనించాలి. కర్మానికి ప్రేరణ ప్రయోజనం చూస్తుంది. మేము చెప్పాము కదా, ఒక ఆశ్రమంలో సన్న బక్కగా ఉన్నాడంటే ఒక బ్రహ్మచారి, తన బ్యాగ్ను కూడా మోస్తాడో లేదో అని అంత వీక్గా ఉన్నాడు. ఏ పని ఏ సేవను కూడా చేసేవాడు కాదంట. నాకు సంబంధం లేదని చెప్తే అట్లే తప్పని చేప జారుకున్నట్టుగా జారుకుంటూ తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయాడు. ఏ సేవ చెప్పినా కూడా అసలు చేసే బిల్లింగ్నెస్సే చూపిస్తలేదు. మీరు చెప్పని ఇంకా మంచి ముముక్షు ఎవరంటే తానంతకు తాను సేవను అడిగేవాడిని మంచి ఉత్తమ అధికారి అని ఇంకా ఆశ్రమంలో అది తెలిసిందే. సేవ చెప్పే వరకు అలాగే కాలం గడిపేస్తున్నాడంటే వీడు తప్పించుకుంటున్నాడు, వీడు సోమరపోతి కేటగిరీకి ఉన్నాడని చెప్పేసి సేవ చెప్పకుండానే అడిగి, గురుగారు మరి నేను ఏం సేవ చేయాలి? ఎందుకంటే వాడు కొద్దిగా తెలుసుకున్నాడు. విద్యను పుష్కల ధనేన విద్యయ సేవయ, 3 మార్గాల్లోనే విద్యను పొందాలని శాస్త్రం ఉంటుంది. పుష్కలమైన ధనమిచ్చి విద్యను పొందొచ్చు, ఇది అధమ వరస్ట్ కేసు. మధ్యం అంటే నీ దగ్గర ఒక విద్య ఉంటే నువ్వు వాడికి ఇంగ్లీష్ నేర్పు, నువ్వు వాడి దగ్గర నువ్వు తెలుగు నేర్చుకో, ఇది మధ్యమం. ఉత్తమము సేవయ, సేవ ద్వారా నువ్వు విద్యని పొందాలి. ఈ 3 మాధ్యమంలోనే విద్యని పొందాలి. ఫ్రీగా పొందితే అది నీకు ఫలీభూతం కాదు, అది పని చేయదు. కాబట్టి ఈ విషయం తెలుసుకున్న ముముక్షు గురువు దగ్గరికి పోయి వాడి స్వయంగా అడగాలి. నేను ఏమి సేవ చేయను, ఇది అడగకుండా ఒక వారం రోజులు వదిలిపెట్టి చూస్తారు. వాడంతకు వాడు వచ్చి సేవను అడుగుతాడా లేదా అని. అది అడగలేదంటే కానీ ఓహో వీడు ఉత్తమ అధికారి కాదు, వీడికి కొన్ని రిపేరీలు చేయాలని చెప్పేసి అలాంటి వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ జుట్టుపట్టి మరీ పని చేపిస్తారు. రామకృష్ణ మిషన్లో ఎన్నో స్టోరీలు ఉంటాయి. ఎక్కువ నాకు భక్తి ధ్యానం అని చెప్పేసి సేవ చెప్పితే సేవ సమయంలోపై ధ్యానంలో మంచిగా కూర్చోంటే చెవులు పిండి ఇట్లా పట్టుకొని వచ్చి లేపించి ఆ సేవ చేపిస్తారు. ఈ నాటకాలు ఇక్కడ చేయకు అని చెప్పేసి. కాబట్టి అలా మనము ఏ ప్రయోజనం, ఎందుకంటే మనసులో రిపేర్ కాలేదు, ఇంకా విచారంలో తేడాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎంతోమంది సిద్ధగంగా మఠంలో స్వామీజీ పిండి అడుక్కుంటూ వచ్చేసి ఈరోజు 16,000 మందికి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తున్నాడు. మరి ఆయనకు ఎవరు చెప్పారు? ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. తత్వాన్ని యథార్థంగా తెలుసుకున్నాడో అలా నిష్కామ భావంతో చేసే ప్రతి ఒక్క క్రియ, ప్రతి ఒక్క పరిశ్రమము నాకు మోక్షానికి అర్హతనిస్తుంది, ఆ అంతఃకరణ శుద్ధిని ఇస్తుంది అని దృఢంగా నమ్మినాడు. కాబట్టి అలాంటి వాడికి చూచు అని వెనకాల కట్టెలతోటి కూర్చాల్సిన అవసరం లేదు. బుద్ధ భగవానుడు చెప్పాడు కదా, 3 కేటగిరీ శిష్యులు ఉంటారు. గుర్రాన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. ఒక గుర్రం ఇట్లుంటుందంట, తన మాలికుడు వస్తున్నాడని తన నీడ కొద్దిగా ముంగట పడిపోతే కింద కనిపిస్తుంది కదా, నీడ కనిపిస్తేనే రెడీ అయిపోతుందంట. ఊరికి ఎక్కి కూర్చుంటే చాలా టక్కని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, ఒక్క సౌండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఫస్ట్ కేటగిరీ. ఇంకో 2వ కేటగిరీ మీద ఎక్కి ఒక సౌండ్ చేయాలా, పో అని చెప్పాలా, అప్పుడు ముందుకు పోతుంది. ఇంకోటి 3వ కేటగిరీ కూర్చున్న తర్వాత కూడా ఊహా అంటే పోదు, కట్టి తీసుకొని 4 పీకితే ముందుకు పోతుంది. ఈ 3 కేటగిరీలో ఎవరు ముముక్షు, ఈ 3 కేటగిరీలో ఏటి కేటగిరీకి వస్తారని గురువులు ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు. వాడు వాలంటరీగా వచ్చి సేవను అడిగిందంటే కన్నా వీడికి తత్వం తెలిసింది అని చెప్పేసింది, వాడికి ఇంకా తక్కువ సేవ వస్తుంది. వాడు వాలంటరీగా అడిగేవాడు. తప్పించుకోవాలని చూసేవాడికి మాత్రం కంపల్సరీ వాడికి ఇంకా కొటారికి ముందుగానే చెప్పేస్తాడు, కొటారిని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాడు, వాడికి ఇంకా ఎక్కువ సేవ చెప్తారు. ఎందుకు ఒకడు సేవ చేయడానికి వాలంటరీగా వస్తున్నాడు, ఒకడు రాలేకపోతున్నాడు? మైండ్లో కొన్ని రాంగ్ క్యాల్కులేషన్స్ ఉంటాయి. నేను పని చేస్తే నాకేమీ దొరకదు కదా, వీళ్ళు నాకు జీతం ఏమి ఈరు, నాకు వచ్చేది ఏమీ లేదు కదా, నేనెందుకు చేయాలి? నాకేమీ దొరకకుండా పోతే నేనెందుకు చేయాలి? ప్రయోజనం ఏమి కనిపిస్తలేదు. అందుకే వాడికి ఆ ప్రేరణ దొరకదు. ఆ బక్కకున్న బ్రహ్మచారి కూడా అలాగే తప్పించుకునేవాడండి. వాడిని మళ్ళా కొఠారిగా చేశారు, మేనేజర్గా చేశారు. మేనేజర్గా చేసేసరికి ఆ పదవి మీద మోహం ఉంటుంది కదా,
మళ్ళీ 50 కేజీల బస్తాలని ఒకడే మోసుకొని పోయి స్టోర్ రూమ్లో 10-15 బస్తాలు 50 కేజీ బస్తాలు మోసుకొని వచ్చి అక్కడ జోడిస్తున్నాడు. ఒక పదవి ఇచ్చేసరికి వాడిలోకి, ఎందుకంటే అక్కడ ప్రయోజనం కొంచెం కనిపించింది. కొట్టారంటే అందరూ భయపడతారు, మర్యాద ఇస్తారు, ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్ కొద్దిగా వస్తుంది. ఇంట్లో కూడా ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాము, 5 మంది అన్నదమ్ములు ఉంటారు. ఎవడికి పెత్తనం కడతావో వాడికి ఉన్నంత ఇంట్రెస్ట్ పని చేయడంలో మిగతా వాళ్ళకు ఉండదు. ఎందుకంటే అందులో వచ్చిన ఫలాలని వాడు కొద్దిగా ఎక్కువ అనుభవిస్తుంటే వాడికి కీర్తి ప్రతిష్టలు వస్తుంటాయి. ఏది జరిగినా వాడికే ఇంట్రెస్ట్. మిగతా వాళ్ళని లాక్కెళ్ళాలి, ఇంజన్ బోగిల్ని లాక్కెళ్ళంటే బలవంతంగా లాక్కెళ్తూ ఉండాలి. స్వయంగా వాళ్ళకు చేయాలనే కోరిక పుట్టింది. అందుకే ఈ కర్మ విషయంలో సరిగ్గా విచారణ చేయక దాన్ని మళ్ళీ మృత్యుకి దొరికిపోతున్నారు. భగవంతుడు దాన్ని భగవద్గీతలో నేర్పించింది. అలా ప్రయోజనాలు ఉద్దేశించి కర్తృత్వ భావంతో స్వార్థంతో చేసేది కాదు కర్మ. అలా చేసిన కర్మ ఎప్పటికైనా నిన్ను బంధనంలో పెట్టేస్తుంది. నువ్వు ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి చేయాలి. రిజల్ట్ గురించి నువ్వు ఆలోచించకు, శాస్త్రాన్ని నమ్ము. ఎవడు ఎంత పరిశ్రమ చేసినాడో వాడికే అంతే దొరుకుతుంది. వాడు వద్దన్నా వాడే తినాలి. ఎవడికి తనది ఇంకోడికి ఎవరికి ఇవ్వలేడు. ఈ సత్యం తెలిసిన తర్వాత నువ్వు దేనికి మళ్ళీ క్రియల్లో బ్యాక్ ఫుట్ ఎందుకుంటావు? చేసిన మంచిది ప్రతిదీ నీకే అది బెనిఫిట్గా ఉంటుందని. సరే, నువ్వు మోక్షాన్ని పొందాలని కోరుతున్నావు కాబట్టి నువ్వు చేసిన నిష్కామ కర్మయోగం నుంచి పాపం మూట కరిగి పుణ్య బాహుల్యం ఉత్పన్నమవుతుంది. ఆ పుణ్య బాహుల్యం ఉత్పన్నప్పుడు నువ్వు ఎలాంటి గురువు దగ్గర కన్నా నువ్వు గురువుల కృపకు పాత్రుడు అవుతావు. గురువులు సోమరిపోతులను ఎప్పుడు ఇష్టపడడు. అలాంటి వాళ్ళకి విద్య ఫలించదు కూడా అంతే. ఎవరు ఇలా బాధ్యత తీసుకొని ఈ తత్వాన్ని తెలుసుకొని ఇంకా గురువుని నువ్వు పొందడానికి, నిజమైన గురువులు అయితే కానీ నీ నుంచి ఏమి అపేక్ష, నీ నుంచి డబ్బులు అవసరం ఉండదు, ఏమీ అవసరం ఉండదు. అలాంటి గురువులు నువ్వు ఎలా మెప్పిస్తావు? నీ దగ్గర ఉన్న ఒక సేవా గుణమే. ఆ సేవా గుణంలో నువ్వు బ్యాక్ ఫుట్ వేస్తున్నావంటే కన్నా, తప్పించుకోవాలని చూస్తున్నావంటే కన్నా ఇంకా అక్కడే డీల్ అయిపోయావు అని చెప్పేసి. ఈ నిష్కామ కర్మయోగం గురించి నీకు క్లారిటీ లేదు. జీవితం అంతా స్వార్థంగానే జీవించేసావు. దానివల్ల ఏం ప్రయోజనము? దుఃఖాలు తొలగించుకున్నావా? పరమానందాన్ని ఏమన్నా పొందినావా? భగవంతుడు గ్యారంటీ ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ. నేను చెప్పినట్లు చేయి. నువ్వు ఇన్ని రోజులు స్వార్థంతో చేసి వేస్ట్ చేసుకున్నావు సమయాన్ని. ఈ కర్తవ్యం నా డ్యూటీ అని చేసుకుంటావు. జనక మహారాజు రాజ్యాన్ని వెళ్ళాడు, మొత్తము దానంలో ఇప్పించేసుకున్నాడు జనక మహారాజు దగ్గర. ఆలోచించుకునే మనసు కూడా నాది, నువ్వు ఇంకా ఆలోచించకూడదు నా మనసుతో ద్వారా అని చెప్పేశాడు. సరే, ఆ రాజ్యంలో నా కూలివాడిగా నువ్వు రాజుడిలాగానే నువ్వు అదే పని చేసుకుంటావు. నీది కాదు రాజ్యము, అంతా నాదే. నీ భార్య, పిల్లలు, సంపత్తి, ఇదంతా సంపూర్ణ రాజ్యము నాదే. నువ్వు మళ్ళీ అదే పని చేసుకోబో, నా పనోడిలాగా నువ్వు చేసుకోబో. అందుకే జనక మహారాజు ఏమీ అంటకుండా సాధన చేసుకున్నాడు. యాజ్ఞవల్కుడు భ్రాంతి రూపంలో మంటలు తెప్పించినా కూడా, ఏమయ్యా నా శిష్యులు కోపినం ఎత్తుకోవడానికి పాఠం వదిలేసిపోతుంటే నీ రాజ్యం కాలిపోతున్నారు, భార్య పిల్లలు కాలిపోతున్నారు, మరి నువ్వు వాళ్ళపై కాపాడుకోవంటే మిథిలాయం దగ్ధాయం నమే దహ్యతి కించన అంటాడు. సంపూర్ణ మిథిల రాజ్యం కాలిపోయినా నాదేమీ పోయేది లేదు. ఎందుకంటే అతనికి ఆ భావనే లేదు. ఇది నాది, నా ఓళ్ళు అన్న భావనే లేదు. ఆ భావన లేకుండా మనము కర్మలు చేయాలి. భగవంతుడు చెప్పిన మార్గము చేసుకోకుండా అతి తెలివితోటి ద్వారా ఏమి దాచిపెట్టుకుంటుంది? దాచిపెట్టుకుంటే శ్రమను దాచిపెట్టుకుంటాం. అది దాచిపెట్టుకుంటే వయసు అయిపోయిన తర్వాత ఏమన్నది కుప్పలవుతుందా? మళ్ళీ తిరిగి వస్తుందా? ఆ సమయము, ఆ పరిశ్రమ చేసే శక్తి, సామర్థ్యము మొత్తం జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటాం. కర్మ సిద్ధాంతము, శరీరం ఉన్నప్పుడే కొద్దిగా మంచి పుణ్యకర్మలు చేసుకుంటే కనుక మళ్ళా అంతిమ సమయంలో వృద్ధస్థ సమయంలో కానీ వేరే జన్మలో కానీ మళ్ళీ ఆ పుణ్యమే కదా నీ దగ్గరికి వచ్చేది. ఎంతోమంది చూసి ఒకే ఊరిలో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తుంటాడు, ఒకే ప్రకారమైన బిజినెస్ చేస్తుంటాడు. ఒకడు బిజినెస్లో లక్షలు సంపాదిస్తుంటాడు, అదే బిజినెస్ చేసుడు అప్పుల పాలైపోయింటాడు. పూర్వజన్మ పుణ్యమే కదా. క్రియలు అయితే సమానంగానే చేస్తున్నారు ఈ జన్మలు, కానీ ఆ పూర్వజన్మలో పుణ్యం లేకుండా పోతే అది దొరకదు. అందుకే పుణ్యం చేసుకుంటే ఎప్పటికైనా కానీ నీ బెనిఫిట్కే ఉంటుంది. ఫస్ట్ నువ్వు ఆ భగవంతుడు చెప్పినట్టుగా ఆ స్వార్థ బుద్ధిని వదిలిపెట్టేసి నువ్వు ఈ నిష్కామ కర్మయోగం చేయి అని చెప్పేసి. అందుకే అపరిత్యక్త ఫల విషయం,
ఆ ఫలాల గురించి ఆలోచించకు. అది నీకు దొరకచ్చు, దొరకకపోవచ్చు. భగవంతుడు చెప్పినాడు, కర్మణ్యేవాధికారస్తే నా ఫలేషు కదాచన అని చెప్పేసి. అటువైపు చూడనే వద్దు, డ్యూటీ ఓరియంటెడ్గా చేస్తూ ఉండు. ఏది నీకు దొరకాలో అది దొరుకుతూ ఉంటుంది. దాని గురించి ఆలోచించామంటే ఇప్పటి నుంచి నీ ఆనందం కట్ అయిపోతుంది. పత్తి అమ్మి ఆ డబ్బులు బాగా మంచి రేటు వచ్చిన రోజే ఆ ఒక్కరోజే ఆనందం ఉంటుంది. విత్తనం వేసేటప్పుడు కానీ, ఆ కలుపు తీసేటప్పుడు కానీ, నీళ్లు కట్టేటప్పుడు కానీ అప్పుడు టెన్షన్గానే ఉంటావు. ఏమవుతుందో ఏమో, రేట్లు వస్తాయో లేదో అని. ఎందుకంటే ఆ రోజుకి ఫలాపేక్ష పెట్టుకొని అక్కడికి షిఫ్ట్ చేసుకున్నాం ఆనందాన్ని. దాన్ని వదిలిపెట్టేసినట్టు ప్రతిరోజు ప్రతి అడుగు దున్నేటప్పుడు, విత్తనాలు వేసేటప్పుడు, కలుపు తీసేటప్పుడు ఎప్పటికీ ఆనందంగానే ఉంటాం. ఇప్పటి నుంచే ఆనందంగా ఉంటాం. ఆనందాన్ని అట్లా పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవు. కాబట్టి ఇలా భగవంతుడు ఇక్కడ అపరిత్యక్త ఫల విషయ సంకల్ప అభిసంధి ఏన సహ అసన్యస్త సంకల్ప. అలాంటి సంకల్పాలని ఫలాపేక్షని వదులుకున్న ఉన్నోడు ఎప్పటికీ నిష్కామ కర్మయోగి కాడు. ఊరికే భగవంతుని స్మరణ చేసుకొని నువ్వు స్వార్థంతో నువ్వు ఏ కర్మలు చేసుకున్నా మళ్ళా ఆ కర్తృత్వ భావంతో ఆ కర్మలు మళ్ళీ నువ్వే అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. అది నీకు మోక్షం వరకు తీసుకురాదు. కశ్చిదపి కర్మీ యోగి సమాధానవన్ భవతి. మనశ్శాంతి కూడా ఉండదు. కర్తృత్వ భక్తృత్వ భావంతో ఏ కర్మలు చేసినా కూడా ఫలాపేక్ష వచ్చినప్పుడు నవ్వుతాడు, ఆ ఫలాలు దొరకలేనప్పుడు ఏడుస్తుంటాడు. కాబట్టి వాడు సంతోషం కూడా ఉండడు. నా సంభవతి ఇత్యర్థ. ఫల సంకల్పస్య చిత్త విక్షేప హేతుత్వ. ఫలాల గురించి నువ్వు ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకుంటే నీ చిత్తంలో విక్షేపము ఎక్కువైపోతుంది. ఆ విక్షేపం ఎక్కువైపోయినప్పుడు నీకు మనశ్శాంతి ఉండదు. తస్మాదహ కశ్చన కర్మి సన్యస్త ఫల సంకల్ప భవేత్ స యోగి సమాధానవాన్. అందుకే ఈ నిష్కామ కర్మయోగం చేసేటప్పుడే భగవంతుని మీద భారం వదిలిపెట్టేసిన వాడు అప్పుడే ఆ విక్షేపము లేకుండా ఒక ఆవరణ శక్తితోటి ఉంటాడు. మ్యాక్సిమం సంతోషంగా ఉంటాడు. ఇంకా సంపూర్ణంగా భగవంతునికి వదిలిపెట్టేసి ఉంటాడు. సొంత బుద్ధిని ఎక్కువ ఉపయోగించడు. అవిక్షిప్త చిత్తో భవే చిత్త విక్షేప హేతో ఫల సంకల్పస్య సన్యాసత్వాత్ ఇది అభిప్రాయ. ఇలా ఏవం పరమార్థ సన్యాస కర్మయోగయో కర్తృద్వారకం సన్యాస సామాన్యం అపేక్ష. ఇలా కర్తృత్వ భావంతో సన్యాసి కూడా వదిలిపెడతాడు, ఈయన కూడా ఫలాపేక్షను వదిలిపెడుతున్నాడు. కాబట్టి కర్తృత్వ భావంతో అందుకే ఈ సమానత్వం ఉంది. కాబట్టి ఇతన్ని కూడా సన్యాసి అని పిలుస్తున్నాము. ఎం సన్యాసమితి ప్రాహుర్ యోగం తద్విద్ది పాండవ. నువ్వు చేస్తున్న నిష్కామ కర్మయోగమే సన్యాసం అనుకో. ఆ పారమార్థిక సన్యాసము నీకు మోక్షాన్ని ఇస్తుంది. నువ్వు నిష్కామ కర్మయోగం చేస్తున్నది కూడా క్రమంతో కొద్దిగా లేటుగా అయినా అంతఃకరణ శుద్ధినిచ్చి మళ్ళా నీకు ఆ మోక్షాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది కూడా సన్యాసమే. ఇది కర్మయోగస్య స్తుత్యర్థం సన్యాసత్వం ముక్తం. ఇలా ఈ కర్మయోగాన్ని స్తుతించడానికి ఇలా చెప్పడం జరిగింది. సన్యాసి అని చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ 3వ శ్లోకంలో ధ్యానయోగస్య ఫల నిరపేక్ష కర్మయోగో బహిరంగం సాధనం ఇది తం సన్యాసత్వేన స్తుత్య అధునా కర్మయోగస్య ధ్యానయోగ సాధనత్వం దర్శయతి. ధ్యానయోగానికి ఫల నిరపేక్షగా ఉండి కర్మయోగ బహిరంగ సాధనం. భగవంతుని ధ్యానం ఊరికి చేయాలంటే రాదది. పాపం మూట కరగాలి, పుణ్య బాహుల్యం ఉండాలి. కాబట్టి ఆ ధ్యానం కుదరాలి. నువ్వు నీ స్వరూపం గురించి నిర్గుణ నిరాకార పరమాత్మ వైపు మనసు బుద్ధులు మలవాలంటే సామాన్యమైన పుణ్యం సరిపోదు. పాపమూట ఉన్నంత వరకు నీకు ప్రపంచంలో ఉన్న విషయాలలో ఉపభోగ సాధనతో బుద్ధి పోదు. ఇంకా బంగారం నుంచి నాకు ఆనందం వస్తుంది, డబ్బుల నుంచి ఆనందం వస్తుంది, ఆస్తుల నుంచి ఆనందం వస్తుంది, అనుకూలమైన వ్యక్తుల నుంచి నాకు ఆనందం వస్తుంది అన్న భావన పోదు మన మనసులో నుంచి. ఎందుకంటే పాపమూట ఉంది కాబట్టి. మరి అది కరగాలంటే ఏంటి? నువ్వు నిష్కామ భావంతో కొద్దిగా పుణ్య బాహుల్యాన్ని పెంచుకోవాలి. కాబట్టి ఆ నిష్కామ కర్మయోగము చేస్తేనే అప్పుడు నీ మనసు బుద్ధులు భగవంతుని చింతనకు యోగ్యతను పొందుతాయి. ధ్యానాన్ని పొందడానికి యోగ్యత వస్తుంది. ఇది తం సన్యాసత్వేన స్తుత్య అధునా కర్మయోగస్య ధ్యానయోగ సాధనత్వం దర్శయతి. ఆ నిష్కామ కర్మయోగము
ధ్యాన యోగానికి సాధన రూపంలో ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నారు. 3వ శ్లోకము. ఆరు వృక్షోర్మునేర్యోగం కర్మకారణముచ్యతే యోగారూఢస్య తస్యైవ శమః కారణముచ్యతే. ఆరు వృక్షోర్మునేర్యోగం కర్మకారణముచ్యతే యోగారూఢస్య తస్యైవ శమః కారణముచ్యతే. నువ్వు చెప్పు. ఆరు వృక్షోర్ మునేర్యోగం ఇలాగే అభ్యాసం చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది. యోగం అంటే ధ్యాన యోగం. యోగం ఆరు వృక్షోహో కర్మ కారణం ఉచ్యతే. ధ్యానయోగంలో అక్కడ ఆ ధ్యానయోగ స్థితిని పొందాలనుకున్న ఆరు వృక్షోహ మోక్షాన్ని పొందాలనుకున్న వ్యక్తికి కర్మ కారణం ఉచ్యతే. వాడు నిష్కామ కర్మయోగము చేయాలి. డైరెక్ట్గా తత్వమసి అనే మహావాక్యాలు విన్న వెంబడే, కర్ణా నువ్వు కౌంతిపుత్రుడు అని చెప్పిన వెంబడే ఆ కౌంతేయత్వాన్ని స్థితిని ఎంత తొందరగా పొందాడో అంత తొందరగా పొందలేనప్పుడు, కాకపోతే తత్వమసి అన్న వెంబడే ఆ స్వరూపంలోకి వెళ్ళలేని వాడు, కాకపోతే మోక్షాన్ని పొందాలని కోరిక ఉండి దాని సాధనలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేసేవాడు ఆరు వృక్షుహు అంటారు. అలాంటి వాడికి కర్మ కారణం ఉచ్యతే. వాడు తప్పకుండా ఈ నిష్కామ కర్మయోగం చేయాల్సిందే. మనం ఏ కేటగిరీలో వస్తామో మనకు ఒక క్లారిటీ ఉండాలి. మళ్ళీ తస్య యోగారూఢస్య శమః ఏవ కారణం ఉచ్యతే. మళ్ళా వాడే ఎవరైతే ఆరు వృక్షుహు ఉన్నాడు, మోక్షను పొందాలని కొన్ని రోజులు నిష్కామ కర్మయోగం చేస్తాడు, ఆ కోట పూర్తి అయినప్పుడు అంతఃకరణ శుద్ధి ఏదో ఒక రోజు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు పరోక్ష జ్ఞానం కొద్ది వాడికి అర్థమైంది. ఈ 3 ప్రకారాలు శరీరాలక సాక్షిభావంలో ఉన్నవని నేనున్న జ్ఞానం వాడికి ఉంది. కొద్దిగా ప్రాక్టికల్గా దాన్ని అనుభవించలేకపోతున్నాడు. కాబట్టి ఇదే జ్ఞానము మళ్ళీ ఆ అంతఃకరణ శుద్ధిని పొందిన తర్వాత అది ప్రకాశిస్తుంది. విరోచనుడు ఇంద్రుడు ఇద్దరు బ్రహ్మలోకానికి పోతారు. బ్రహ్మ విద్యని పొంది రావాలా, పవర్ఫుల్ అయిన విద్య ఈ ప్రపంచంలో అదే అని. విరోచనుడు రాక్షస రాజు కొడుకు, వీడు దేవతల వైపు నుంచి దేవేంద్రుడు. ఇద్దరు బయట పోతే కానీ గురువులు ఇప్పుడు తొందరగా స్వీకరించేవాళ్ళు కాదు, గేటు బయటనే నిలబెట్టేవారు. ఇప్పుడు వచ్చేసి టకటకాన్ని డోర్లు కొట్టడానికి ఆస్కారమే లేదు. ఆ మహాపురుషుల దగ్గర వెళ్ళే పద్ధతి చాలా వినయంగా ఉండాలి. ఏ ప్రకారము చిన్న హావభావాల ద్వారా కూడా గురువులకి ఇబ్బంది కలగకూడదు, అంత సూక్ష్మంగా వ్యవహరించాలి. మరి బయటనే అక్కడే నిలబెట్టింటారు కొన్ని సంవత్సరాలు. భూలోకానికి కంపేర్ చేస్తే కన్నా బయటనే కొన్ని 10 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు అట్లా నిలబెట్టింటారు వాళ్ళు. నిలబెట్టిన తర్వాత మళ్ళా లేదు, ఫస్ట్ ఎంట్రీ వచ్చేసి ఫస్ట్ సేవ, ఉపదేశాలు ఏమి ఉండవు. 108 సంవత్సరాలు సేవ భూలోకాన్ని కంపేర్ చేస్తే. 108 సంవత్సరాలు ఇద్దరు ఏమి మళ్ళా అక్కడ కూడా పెంటతోటి అలకాల, ముగ్గులేయాల, కొసు ఊడాల, అన్ని ఆశ్రమాల్లో ఎట్లుంటాయి సేమ్ అవన్నీ పనులు అవన్నీ అక్కడ చేస్తూ ఉండాలి. దాని తర్వాత ఫస్ట్ ఉపదేశము, ఎదుటివాడి కళ్ళల్లో ఏది కనిపిస్తుందో అదే ఆత్మ అంటారు. ఇప్పుడు నేను నీ కళ్ళ లోపల చూస్తే కనుక నా ముఖమే కనిపిస్తుంది. విరోచనుడు దాన్ని మా ఉపదేశాన్ని చెప్పి చూసుకొని, ఓహో అంటే ఈ శరీరమే నేనే కనిపిస్తున్నాను ఎదుటివాడి కళ్ళలో అద్దంలో కనిపించినట్టుగా, ఈ శరీరమే బ్రహ్మ అని చెప్పేసి, అందుకే నాకు అర్థం కాకపోయినా అర్థమైందని చెప్పేసి భూలోకానికి వచ్చేసి
ఈ శరీరానికి ఎక్కువ మహత్వ బుద్ధి ఇవ్వడము స్టార్ట్ చేశారు. చచ్చిపోయిన తర్వాత పూలారాలు వేసి అలంకరణ చేసి అంతా సుగంధ ద్రవ్యాలు వేసి డోలు కొట్టుకొని తీసుకుపోతారు కదా. ఇది విరోచన నుంచి వచ్చిన సాంప్రదాయం. చచ్చిపోయిన శవము దుర్గంధమైన శరీరాన్ని ఎవరు పూజ, శరీరాన్ని అంత మహత్వ బుద్ధి ఎవరు పెట్టుకుంటారు? ఆ రోజు నుంచి విరోచన నుంచి వచ్చిన వ్యవహారం ఇప్పుడు కూడా మనుషులు మనము ఆ వ్యవహారాన్ని అలాగే చేసుకొని అలంకరణ చేసుకొని పోతాం. శవాన్ని కూడా ఇంకా మళ్ళా అలా వాడు వెళ్ళిపోయాడు. ఇంద్రుడు కూడా అర్థమైనట్టు పోయి మళ్ళీ కాసేపు తిరిగి వస్తాడు. అవును, ఈ శరీరమే నేను అన్న విషయం తెలుసుకున్నంత మాత్రాన ఆత్యంతిక దుఃఖ నివృత్తి పరమానంద ప్రాప్తి అనేది ఏం కలగడం లేదే. తరతి శోకం ఆత్మవిత్తని ముందున్న సమస్యలు అలాగే ఉన్నాయి, ఆ భయాలు ఉన్నాయి. మళ్ళీ వచ్చి రాక్షసులు ఎప్పుడైనా అటాక్ చేయొచ్చు. ఈ స్వర్గము పుణ్యము క్షీణమైపోయిన తర్వాత వచ్చే కల్పంలో సామాన్య మనుషుడిగా పుట్టచ్చు, పశువుగా పుట్టచ్చు. ఇవన్నీ అలాగే ఉన్నాయి కదా. దీనివల్ల నాకు ఏమి కలగడం లేదు కదా అని మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు. తిరిగి వస్తే మళ్ళీ ఈ టక్కన ఉపదేశాల్లో జర్నలిస్ట్ అన్నింటి అడిగేది కాదు, మళ్ళీ సేవ చేయాలి. మళ్ళా సేవ చేస్తే మళ్ళా ఒక ఉపదేశం చేస్తాడు, మళ్ళా సగం తెలుసుకొని పోతాడు. మళ్ళా మూడోసారి ఉపదేశం చేసిన తర్వాత అప్పుడు తత్వమసి మహావాక్యాల ద్వారా అప్పుడు మూడోసారి ఇట్లా 2-3 సార్లు టోటల్గా 108 సంవత్సరాలు కాసేపు ఉండిపోయి అన్ని సంవత్సరాలు సేవ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ధారణ అవుతుంది. అక్కడ విచారం వస్తుంది. మరి మూడోసారి చేసిన ఉపదేశం మొదటిసారి చెప్పచ్చుగా ఉండే కదా, దాన్ని దాచిపెట్టుకొని ఫైనల్గా ఎందుకు చెప్పాడంటే అప్పుడు విచారం వస్తుంది. అసలు స్టార్టింగ్లోనే స్వరూప సాక్షి జ్ఞానం గురించినే చెప్పాడు. స్టార్టింగ్లో చెప్పిందే రెండోసారి చెప్పాడు, మూడోసారి కూడా దాని గురించినే చెప్పాడు. వీనికి యోగ్యత లేక అంతఃకరణలో మలినత ఉండి వాడు దాన్ని గ్రహించలేకపోయారు. శాస్త్రంలో కూడా అంతే. ఇప్పుడు విన్న తత్వమసి మహావాక్యమే అదే కొన్ని రోజులు నువ్వు ఈ నిష్కామ కర్మయోగాన్ని చేసి మళ్ళీ ఈ తత్వమసి మహావాక్యాన్ని వింటే ట్యూబ్లైట్ వెళ్ళినట్టు టక్కని వెలుగుతుంది ఒకరోజు. మధ్యలో ఏం జరిగింటుంది? నిష్కామ కర్మయోగము ద్వారా నీ అంతఃకరణ శుద్ధి కరిగింటుంది. నీ అంతఃకరణలో ఉన్న మలినత వల్లనే ఇన్ఫర్మేషన్ సంపూర్ణంగా అది పని చేయకుండా పోయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ నిష్కామ కర్మయోగంలో అంతటి మహత్వ బుద్ధి ఉంటుంది. ఏ జీవన్ముక్త పురుషుడు గురు శిష్యుల సంవాదాన్ని చూడండి. ఉత్తమాధికారిలో ఉన్న వాళ్ళు కొంతమందికి రమణ మహర్షి లాంటి వాళ్ళకి ఇలా గురు శిష్యుల దగ్గర గురువు దగ్గర పోయి సేవ చేసింది ఆ చరిత్ర తక్కువ ఉంటాయి. కాకపోతే మిగతా గురువు దగ్గర నుంచి ఉపదేశాన్ని పొందిన జీవన్ముక్త పురుషుల చరిత్ర చూడండి. ఈ సాధన చతుష్టయ సంపత్తులు ఎప్పటి వరకు పూర్తిగా రాలేదు అప్పటి వరకు వాళ్ళకు ఉపదేశం కూడా చేయలేదు, రహస్యంగానే ఉంచారు. ఎందుకంటే పని చేయదు, అది వేస్ట్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఆ శబ్దాలు కూడా విలువ పోగొట్టుకుంటాయి. కాబట్టి అలాంటి ముముక్షుకి నిష్కామ కర్మయోగమే కారణము, వాడు చేయాల్సిందే. మళ్ళీ వాడే అంతఃకరణ శుద్ధిని పొందిన తర్వాత యోగారూఢుడు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు జ్ఞానాన్ని పొందిన, ఇంకా జ్ఞాన నిష్టని పొందేది కొద్దిగా పెండింగ్ ఉందంతే. తస్తే ఏవో శమకారణం, అప్పుడు వాడు సర్వకర్మ సన్యాసం తీసుకోవాలి. ఎప్పుడు ప్రపంచంలో మిథ్యాత్వ నిశ్చయం అయిపోయిందో, ఎడారిలో ఎండమావుల్లో చూసి ఎలాగ ప్రవృత్తి కర్మలు చేయకుండా ఉన్న స్థితి కలిగి ఉంటుందో అలాగే సకల ప్రపంచం కూడా అంతే మిథ్యాత్వ దర్శనం చేసిన వాడు ఏ భోగాలలో కూడా ఆసక్తి ఉండదు, వైరాగ్యం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి వాడికి సర్వకర్మ సన్యాసమే చేయాలి. సర్వకర్మ సన్యాసం చేసుకొని పూర్ణంగా జ్ఞాన నిష్టలో స్వరూపంలోనే నిలబడాలి అని ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. దీని భాష్యము నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.